অনেকক্ষণ ওয়েট করা হয়ে গেছে, এবার তাহলে আমরা শুরু করে দিই ক্লাসটা। আমাদের এই সেক্স লিঙ্কড জিনের প্রবলেমে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 পর্যন্ত এর আগের দিনে হয়েছিল। থেকে আমরা শুরু করছি। তো তাহলে অ্যালফাবেটিক্যালি আমরা এ থেকে স্টার্ট করব আবার। ওকে, সো অভিলাষা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6। Yes, sir. Sir, for 6A, I got one female tortoise shell and one male black offsprings. One female tortoise shell. Tortoise shell and one male black offspring. Okay. B. So for B, I got one female tortoise shell and one male orange. One female tortoise, one male orange. Okay. C. One male orange. One male So C, orange. I got one black female, Okay. And one tortoise shell, one tortoise shell. female. Female. Third one, I got one black male. One black male. Okay. Yes, sir. And then And one orange male. one orange. One orange male. Okay. Question number D. Sir, I got one tortoise shell female, Okay. Then one orange female, then one black male, okay. and one orange male. Okay. Okay. Now let's see whether the answer is correct or not. Okay. So the question is, in cats there is a coat color gene located on the X chromosome. This gene is a different from the black Siamese gene discussed in earlier problems. This gene has two alleles, orange and black. A heterozygous cat has tortoise shell color, a splotchy mixture of orange and black. Okay. Predict the genotype and phenotypic frequencies among the offspring of the following process. Okay, very good. আচ্ছা, তো সো আমরা এরকম লিখছি এক্স ও, এটাকে আমরা অরেঞ্জ বলবো, অ্যান্ড এক্স বি এটাকে বলবো ব্ল্যাক। এবার এখানে ইনকমপ্লিট ইনহেরিটেন্স দেখা যাচ্ছে, সো এক্স ও ইজ নট ইকুয়াল টু এক্স বি। ফার্স্টে ব্ল্যাক ফিমেল, তার মানে এক্স বি এর সাথে ক্রস হচ্ছে অরেঞ্জ মেল, সো এক্স ও ওয়াই। ওকে, সো এখান থেকে হবে এক্স বি, এখান থেকে এক্স ও অ্যান্ড ওয়াই, সো এক্স বি এক্স ও, সো কারেক্ট ওয়ান tortoise shell female and এক্স বি ওয়াই।
one black male. Absolutely correct. Okay, next one. Orange female. Orange female means XO, XO. Black male. So XO, XB, Y. So we will get XOXB, that is one tortoise shell female, and XOY, so one male orange. Absolutely correct again. Then tortoise shell female and black male. So XBXO, XBY. So XBXB, XOXB, XBY, and XOY. So females will be black and tortoiseshell, whereas the male will be black and orange. Correct. Next, tortoiseshell female and orange male. So XBXO, tortoiseshell female, orange female, tortoiseshell female, orange female, one black male, one orange male, one black male, one orange. Okay. So all the four answers are absolutely correct. পরের কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1। অগ্নিস্বর মাল্টিপল অ্যালিলস এর প্রথম প্রশ্নটাতে আয়। শোনা যাচ্ছে? একটু কেটে কেটে যাচ্ছে, হ্যালো? একটু ব্রেক করছে ভয়েসটা। এক সেকেন্ড স্যার। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ স্যার, আসতে শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। স্যার জিনোটাইপ হচ্ছে প্যারেন্টদের ক্ষেত্রে IA স্মল আই, IB স্মল আই, আর অফস্প্রিং হচ্ছে IA IB এবির ক্ষেত্রে, আর এর ক্ষেত্রে IA I0, আর বি এর ক্ষেত্রে IB স্মল আই, আর ও এর ক্ষেত্রে স্মল আই। আচ্ছা, in a particular family one parent has type A blood group, the other has type B. They have four children, one has type A, one has type B, one has type AB, and the last has type O. তো টাইপ ও যখনই পাওয়া গেছে তখন অগ্নিশ্বর একদম কারেক্ট বলেছে, অবভিয়াসলি একটা হবে IA I0 আর একটা IB I0। এবার এদের থেকে যে চিলড্রেন গুলো হবে তার টাইপ এ টার হবে IA I0, টাইপ বি টা হবে IB I0, টাইপ এ বি টা IA IB, লাস্টেরটা I0I0। সো অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, নেক্সট এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। অনুষ্কা বলবি 2 নম্বর প্রশ্ন। Yes, sir. হুম, I মানে জন্য হবে IIG। আচ্ছা, কথাটা কেটে গেল, একটু রিপিট কর আরেকবার। প্রথম কোয়েশ্চেনটার আনসার দে। বলছে ইজ মিস্টার স্মিথ জাস্টিফাইড, এটা ইয়েস অর নো? The answer is এটার আনসার আগে দে, যে ইজ মিস্টার স্মিথ জাস্টিফাইড। yes, justified. না, মিস্টার স্মিথ তো ক্লেম করছিল যে ওটা ওর বাচ্চা নয়।
মানে বউটা ইনফিডেল ছিল, মানে ইনফিডেলিটির জন্য আর কি বাচ্চাটা অন্য কারো। তো সেইটা কি প্রমাণ হয় এই তথ্যটার থেকে? না। ওইটাই, তার মানে এখানে আনসার হবে নো। তার কারণ স্মিথের ব্লাড টাইপ হচ্ছে এ, তার মানে এ, ও হতেই পারে এটা। আচ্ছা, আইও। মিস্টার স্মিথ ও হতেই পারে। প্রথম বাচ্চাটা বি হয়েছে। ওকে, এবার তাহলে ডেফিনেটলি সেটা বি। আর সেকেন্ড চাইল্ডটা হয়েছে ও। তা ইট ইজ কোয়াইট পসিবল যে দুটো ও অ্যালিল একসাথে এসছে। সো এটা পসিবল হতেই পারে, কাজেই হ্যাঁ। এটার আনসার হবে নো। মিস্টার স্মিথ জাস্টিফাইড নয়। এই ইনফরমেশন থেকে কখনোই বলা সম্ভব নয় যে মিসেস স্মিথের মধ্যে কোনো ইনফিডেলিটি দেখা গিয়েছিল। আচ্ছা, আর এবারে তো সিম্পলি তারপরে আহ, এদের জেনোটাইপ জানতে চেয়েছে। জেনোটাইপ গুলো আমরা এইগুলোই লিখলাম, তো ইজি একদম। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি। ওকে, অনুষ্কার হয়ে গেছে। আরতি 3 নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখ। Yes, sir. হুম, বল। আনসার গুলো বল। দুটো কোয়েশ্চেন আছে, কোয়েশ্চেন এ আর কোয়েশ্চেন বি। তারপর আমরা দেখছি। আরতি একটু আনমিউট করে আনসার দে। Hi, sir. হুম, বল। Sir, woman's claim is not true. The soldier is not the father of the baby. Soldier is not the father of the baby. Okay, and what are the possible genotypes for these three people? So, mother genotype to IA, second allele to I0, মানে বেবিটার যেহেতু ব্লাড গ্রুপ AB, তার জন্য তার IA I0 হওয়া দরকার, জেনোটাইপ হেট্রোজাইগোটস। আর সোলজারের জেনোটাইপ IA I0, ব্লাড গ্রুপ ও বলে I0 হবে। আর হুম, আর আরেকটা। আচ্ছা, দেখা যাক। In a recent case in Spokane, Washington, a young woman accused a soldier of being the father of her child. The soldier, of course, denied it. The soldier's lawyer demanded that blood types be taken to prove the innocence of his client. The following results were obtained. Alleged father, type O. Okay. Type O মানে definitely IO. Mother, type A. তার মানে IA দিয়ে ড্যাশ দিয়ে রাখছি এখন। চাইল্ডের টাইপ এবি, তার মানে চাইল্ড হচ্ছে আইবি। এবার তাহলে ডেফিনেটলি অ্যালিল একটা তো মায়ের থেকে এসছে, কাজে এই সোলজারের থেকে তো আইবি আসার কোনো চান্সই নেই। তাহলে
The court found the soldier guilty on the basis of the woman's remarkable memory for the dates and details that apparently eliminated all other possible fathers. তো এখানে অবভিয়াসলি ব্লাড গ্রুপ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে এটা কখনোই পসিবল নয়। কাজেই কোর্টের ডিসিশনটা রং, একদম কারেক্ট বলেছিস। আর এখানে তিনটে যে রয়েছে তাদের মধ্যে সোলজারের জেনোটাইপ আইও আইও, আর মা যেটা তাকে আইএ আইও বলা যাবে না, আইএ লিখে ড্যাশ দিতে হবে কারণ সেকেন্ড অ্যালিলটা আমরা শিওর নই। আর বাচ্চাটা তো ডেফিনেটলি আইএ আইবি। তো আমাদের আনসার হবে আইএ ড্যাশ, ওকে স্যার। আইও আইও এন্ড আইএ আইবি, এটা আমাদের আনসার হবে। আর পরেরটা আনসার হবে নো, এটা ফলস ক্লেম। ওকে, পরের কোশ্চেনে চলে আসছি। কোশ্চেন নাম্বার 4। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বল স্যার বল বল। হ্যালো, বল। বলছি ওই পসিবল, হ্যালো, কথাটা সব কেটে গেল, আবার বল। বলছি স্যার ওই আইএ লিখে তারপরে ড্যাশ দিয়ে দিতে হবে, ওই জায়গাটা হ্যাঁ, তার আইএ কারণ I0 ওটা লেখা যাবে না? কি করে লিখবি? তুই কি কনফার্ম যে অন্য আলিলটা আইএ নয়? এটাকে তুই কনফার্ম? না স্যার, ওখানে তো কনফার্ম যখনই তুই হবি না তখন ওখানে ড্যাশই দিতে হবে। ওকে স্যার। যেমন এখানে এমন কোনো ইনফরমেশন নেই যেখান থেকে এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সেকেন্ড অ্যালিলটা আইএ আছে নাকি আইও আছে, কেননা একটা বাচ্চা হয়েছে তার এবি ব্লাড গ্রুপ, তার মানে একটা আইএ অ্যালিল এখান থেকে মায়ের থেকে এসছে। অন্য অ্যালিলটা কি আছে তো আমরা জানি না, তাহলে আমরা মানে কি করে লিখতে পারি, তাই না? ওই জন্য এখানে ড্যাশই দিতে হবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, অভিপ্সা। Yes, sir. আনসারটা বল। Sir, ওয়্যার দ্য এখানে বেবি baby- সুইচড। স্যার বেবি দুটো সুইচ হয়েছে, মিসেস আর মিস্টার জোনসের কাছে বেবি নাম্বার 2 গেছে, আর মিস্টার এন্ড মিসেস সাইমনের কাছে বেবি নাম্বার 1 গেছে। ওকে, চলো দেখা যাক। It was suspected that two babies had been exchanged in a hospital. Mr. and Mrs. Jones received baby number 1 and Mr. and Mrs. Simon received baby number 2. Blood typing tests on the parents and the babies showed the following. Mr. Jones হচ্ছে type A, ওকে। তো এখানে আমরা লিখি IA ড্যাশ, মিসেস জোনস হচ্ছে আইও আইও। এবার বেবি যেটা হয়েছে হতেই পারে এটা আইএ আইও হয়েছে, আর মিস্টার জোনস হয়তো আইও ছিল। সো ইট ইজ কোয়াইট পসিবল এই যে ক্রসটা এসছে। এর পরেরটায় দেখা যাক। মিস্টার সাইমন আইএ আইবি, মিস্টার সাইমন আইও আইও অ্যান্ড দের বাচ্চাটা আইও আইও। এটা কখনই পসিবল নয়, কেননা মায়ের থেকে একটা আইও অ্যালিল এলে বাবার থেকেও একটা আসতে হবে, কাজে এই দিকটা পসিবল নয়। কিন্তু এই দিকটা পসিবল। এবার এই ক্রসটা যদি ভাবা যায় যে এইটা এদের বাচ্চা, তাহলে এটা কোয়াইট পসিবল যে এই বাচ্চাটা মিস্টার সাইমনের থেকে আইএ অ্যালিলটা পেয়েছে আর মিসেস সাইমনের থেকে আইও অ্যালিলটা পেয়েছে। ওকে, সো based on the result of this second ম্যারেজ বা সেকেন্ড যে বেবিটা হয়েছে সেখান থেকে এটা বলা যেতে পারে যে দ্য বেবিজ ওয়্যার সুইচড। বেবি 1টা এদিকে যাবে আর বেবি 2টা এদিকে যাবে। সেটা যদি যায় তাহলে জেনোটাইপিং করলে আমাদের দুদিক দিয়েই এটা মিলে যাচ্ছে। সো অভিপ্সা একদম কারেক্ট আনসার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 এ চলে আসছি। 5 এ চন্দ্রিমা বল। হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে যে নোবডি ইজ লাইক দেয়ার পেরেন্টস। আচ্ছা, আর নোবডি।
হ্যাঁ, হোয়াট প্রপোর্শন মানে মানে তাহলে জিরো আনসার হবে আর কি, হোয়াট প্রপোর্শন বলা হলে জিরো জিরো হ্যাঁ জিরো আনসার হবে। ওকে, দেন হোয়াট প্রপোর্শন উড ইউ এক্সপেক্ট টু হ্যাভ ডিফারেন্ট ফ্রম বোথ প্যারেন্টস? আই এ আই ও is to IBIO is equal to 1:1. না না, ওইটা জিজ্ঞেস করছে না, না, বলছে পেরেন্টদের থেকে 100% different from 100% their হচ্ছে parents. ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, ওকে। আ ম্যান উইথ টাইপ ও ব্লাড গ্রুপ মানে আই ও তার সাথে বিয়ে হচ্ছে IA IB। এবার এখান থেকে আইদার হতে পারে IA IO মানে এ ব্লাড গ্রুপ, অথবা হতে পারে IB IO মানে বি ব্লাড গ্রুপ। এই দুটোর বাইরে আর কিছু হতে পারে না। তো চন্দ্রিমা একদম কারেক্ট বলেছে, এখানে এমন কোনো অফস্প্রিংই পাওয়া যাবে না যাদের ব্লাড গ্রুপ বাবা মার সাথে ম্যাচ করবে, রাদার 100% এর ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে তাদের প্যারেন্টের থেকে ডিফারেন্ট হচ্ছে। সো অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আনসার। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, দিশা বল এটা। স্যার আমার এই পার্টের অঙ্কগুলো এখনো করা হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কবিতা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6। ওকে, কোয়েশ্চেন 6টা দাঁড়া, কোয়েশ্চেন 6টা পুরোটা আসেনি এখানে, পুরোটা স্ক্রিনশটটা। হ্যাঁ, বল এবার। Kavita, what is the answer of question number A? Kavita, unmute. হ্যালো হ্যাঁ, হ্যাঁ বল না স্যার কোয়েশ্চেন আমি এ। করিনি এটা। তুইও করিসনি। পিয়াল বল তাহলে। এ। স্যার এটা হবে 3 অ্যালিলস। এ তে পিয়াল বলছে যে there are 3 alleles that govern coat color in this plant. আচ্ছা, next, what color does each of these alleles produce? স্যার একটা হচ্ছে আমি একটাকে FR ধরেছি, একটাকে FB ধরেছি, আর একটাকে ছোট f ধরেছি। আচ্ছা, তো FR ড্যাশ হলে রেড হবে, FB ড্যাশ হলে ব্লু হবে, আর FB হলে পার্পল হবে। FR ড্যাশ হলে রেড, তারপর বলে যা আরেকবার বল। আরেকবার রিপিট কর আনসারটা। FR ড্যাশ হ্যাঁ, মানে রেড, FR তারপর? ড্যাশ হলে হুম FB ড্যাশ হলে ব্লু, হুম FB হলে পার্পল। শুধু FR FB হলে পারবে। আচ্ছা, এবার এদের মধ্যে কোনটা ডমিন্যান্ট আর কোনটা রিসেসিভ? FR FB দুজনে কোডমিনেন্ট, আর স্মল এফটা হচ্ছে রিসেসিভ কন্ডিশন। আর স্মল এফটা হচ্ছে রিসেসিভ। স্মল এফ হলে তার কালার কি হবে? স্মল এফ হলে স্যার হোয়াইট হবে। হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে। স্যার বল। স্যার বলছি
যে পার্পল কালারের জন্য এফ আর এফ বি কোডমিনেন্ট কেন হবে? ওটা তো দাঁড়া, আমি ইনকমপ্লিট আসছি ডমিনেন্স সেখানে। আমি তো হবে। নিজেই প্রশ্নটা পড়িনি এখনো। এটা পিয়াল যে আনসারটা দিল, আমরা সেই আনসারটা জাস্ট লিখলাম। কেমন? এটা ঠিক ভুল আমি কিছু বলছি না। তো ও দুটোরই আনসার দিয়েছে। এবার দেখা যাক যে আনসারটা ঠিক না ভুল। You are a scientist performing the first analysis of the genetic basis for the inheritance of flower color in a certain species of wildflower. You begin your investigation by observing that there are four different flower colors in the local wild population: white, red, blue, and purple. Your first assumption is that you are looking at the effects of a single gene to so operate under the assumptions. You collect a variety of samples of all colors, take them back to your greenhouse, and begin making crosses. Remember, you are crossing members of a wild population. You have no idea whether any of your plants are homozygous or heterozygous. Here are various results you observe. Okay. প্রথমে হোয়াইট এর সাথে হোয়াইট ক্রস করা হচ্ছে। Okay. সেখানে আমরা দেখছি যে সবাই হোয়াইট হয়ে গেছে। রেড এর সাথে রেড ক্রস করা হলে কিছু মেটিং এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রেড ফ্লাওয়ার তৈরি হচ্ছে, আবার কিছু মেটিং এর ক্ষেত্রে রেডও হচ্ছে আবার হোয়াইটও হচ্ছে। ওকে, ব্লুর ক্ষেত্রেও একদম সেম, যে কখনো কখনো শুধুই ব্লু হচ্ছে, কখনো ব্লুও হচ্ছে আবার হোয়াইটও হচ্ছে। আর রেড এর ক্ষেত্রেও দেখা গেছিল যে রেড ফ্লাওয়ারের নাম্বার হোয়াইটের থেকে অনেক বেশি আসছে, ব্লু এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই হচ্ছে। পার্পল পার্পল হলে সবসময় দেখা যাচ্ছে যে তারা সবসময় নানান রকমের করছে, রেড, ব্লু, পার্পল, এই তিন রকমই করছে, কিন্তু এখানে হোয়াইট কিন্তু কখনোই আসছে না। হোয়াইট আর রেড করলে কখনো রেড হচ্ছে, কখনো আবার 1:1 পাওয়া যাচ্ছে। হোয়াইট আর ব্লু করলেও ব্যাপারটা সেম। হোয়াইট আর পার্পল যদি করা হয় তাহলে রেড আর ব্লু ইকুয়াল নাম্বারে পাওয়া যাচ্ছে। রেড আর ব্লু করলে সবসময় পার্পল হচ্ছে, আর কোনো মেটিং এর ক্ষেত্রে রেড বা ব্লু অফস্প্রিংও হচ্ছে আবার হোয়াইট অফস্প্রিংও হচ্ছে। রেড আর পার্পলের ক্ষেত্রে সবসময় রেড আর পার্পল অফস্প্রিং হচ্ছে, কখনো কখনো ব্লু আসছে। ব্লু যদি হয় তাহলে সবসময় ব্লু আর পার্পল হচ্ছে, কখনো রেডের সাথে মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাক তাহলে। আচ্ছা, আমরা প্রথমে পিয়াল যে আনসারটা দিয়েছে সেইটার উপর বেস করেই দেখবো যে ওর আনসারটা কারেক্ট কিনা। ও দিয়েছে এফ আর, এই কালারটাকেও বলছে রেড, এফ বি এটাকে বলছে ব্লু, স্মল এফ এটাকে বলছে হোয়াইট, আর এফ আর এফ বি এটাকে বলছে পার্পল। তাহলে ক্রস গুলো দেখা যাক। প্রথমে রেড এর সাথে রেড। এবার যদি এটা ডমিন্যান্ট মানে হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট হয় তাহলে অবভিয়াসলি এফ আর তার সাথে এফ আর এর যদি ক্রস হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেক্ষেত্রে সবাই রেড হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আবার দুটোই হেটেরোজাইগাস হয়, অর্থাৎ এফ আর স্মল এফ তার সাথে আবার এফ আর স্মল এফ, তাহলে আমরা 3:1 রেশিওতে পাবো। তাহলে রেড ইজ টু রেড হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, প্রথমটা মিস হয়ে গেল, হোয়াইট, সবাই হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এফ
আর এফ এফ এর ক্রস করলে অবভিয়াসলি সবাই হোয়াইট হতেই পারবে। এরপরটা ব্লু। ব্লুটাতেও যদি এফ বি এফ বির সাথে এফ বি এফ বি ক্রস হয় তাহলে ব্লু হচ্ছে। আর যদি এফ বি এফ এর সাথে এফ বি এফ এর ক্রস হয় তাহলে এগেন 3:1 এ আমরা ব্লু ইজ টু হোয়াইট পাবো। পার্পল ইজ টু পার্পল, এফ আর এফ বি এর সাথে এফ আর এফ বি। অবভিয়াসলি এটার থেকে আমরা রেড ব্লু পার্পল এই তিন রকমই পাবো, হোয়াইট পাওয়ার কোনো চান্স থাকছে না। হোয়াইট রেড স্মল এফ এর সাথে আইদার এটা হতে পারে এফ আর অথবা স্মল এফ এর সাথে হতে পারে এফ আর এফ। তার মানে আইদার সবাই রেড হবে কিংবা 1:1 হয়ে যাবে। সিমিলারলি পরেরটাও একই রকম ক্রসটা এফ এফ এর সাথে এফ বি কিংবা এফ এফ এর সাথে এফ বি এফ। সো এখানেও আইদার অল ব্লু অথবা 1:1। দেন হোয়াইট পার্পল এফ এফ এর সাথে এফ আর এফ বি। তার মানে আইদার রেড হবে অথবা ব্লু হবে, এছাড়া আর কিছু হবে না। রেড আর ব্লুর মধ্যে যদি হোমোজাইগাস হয় মানে এফ আর তার সাথে যদি এফ বি হয় সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি সবাই পার্পল হয়ে যাচ্ছে এফ আর এফ বি। আর যদি দেখা যায় যে এদের মধ্যে কেউ একটা হয়তো হেটেরোজাইগাস মানে এফ আর এফ তার সাথে হয়তো এফ বি ক্রস হচ্ছে তাহলে আমরা ব্লুও পাবো। আবার যদি এফ বি এফ এটার সাথে এফ আর এর ক্রস হয় তাহলে আমরা কিছু রেডও পাবো। আবার এমন হতে পারে দুটোই হেটেরোজাইগাস, অর্থাৎ এফ আর এফ তার সাথে এফ বি এফ দুটোই যদি হেটেরোজাইগাস হয় তাহলে আমরা আবার কিছু হোয়াইটও পেতে পারি। তাই এত রকমের পসিবিলিটি আছে। এরপর কি রেড আর পার্পল। তার মানে যদি এফ আর এর সাথে এফ আর এফ বি ক্রস হয় আমরা ব্লু আর এখান থেকে পার্পল রেড আর পার্পল এই দু রকম পেতে পারি। কিন্তু যদি এমন হয় যে এটা হেটেরোজাইগাস অর্থাৎ এফ আর এফ তার সাথে ক্রস হচ্ছে এফ আর এফ বি তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে কিছু ব্লুও পেতে পারি। তারপরটা ব্লু ইজ টু পার্পল, ওই একই ব্যাপার যে যদি ব্লুটা হোমোজাইগাস হয় তাহলে ব্লু আর পার্পল হবে, কিন্তু ব্লুটা যদি হেটেরোজাইগাস হয় তাহলে আমরা কিছু রেড অফস্প্রিংও পাবো। এই যে এখানে পিয়াল যে আনসারটা দিয়েছে এটা একদমই জাস্টিফাইড, এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। এবারে যেটা বলছিলি যে এটাকে কোডমিন্যান্ট বলা যায় নাকি, এইটাকে আমরা কিন্তু কোডমিন্যান্ট বলি না, এটাকে আমরা বলি ইনকমপ্লিটলি ডমিন্যান্ট। অর্থাৎ এফ আর ইজ নট ইকুয়াল টু এফ বি। কোডমিন্যান্ট তখন বলা হয় যখন দুটো অ্যালিলেরই যে বৈশিষ্ট্য সেটা ইকুয়ালি অ্যান্ড ডিস্টিংক্টলি এক্সপ্রেস করে। কখন সেটা হতো, যদি এমন একটা ফ্লাওয়ার হতো যাতে রেড আর ব্লু ডট ডট এরকম পাওয়া যেত, যে রেড কালারটাও আলাদাভাবে বোঝা যাচ্ছে ব্লু কালারটাও আলাদাভাবে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে হেটেরোজাইগাসদের মধ্যে একটা মিক্সড বা ব্লেন্ডেড ফেনোটাইপ পাওয়া গেছে। সো এটাকে আমরা কোডমিন্যান্স কখনোই বলতে পারি না, এটাকে আমরা বলবো ইনকমপ্লিট ডমিন্যান্স। ঠিক আছে, তাহলে FR and FB, these two alleles are incompletely dominant and both of them are dominant over small f. Okay. গেল, তাহলে এটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি।
কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, তাহলে পিয়ালো দিয়েছে পৌলমি। 7 নম্বর প্রশ্ন। পৌলমি একটু আনমিউট করে আনসার দিবি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটার আনসার হচ্ছে যে মাদার মে বি কারেক্ট অর মে নট বি। কারণ মাদার ক্লেম করেছে যে ম্যান 3 হচ্ছে লিটল গার্লের ফাদার, কিন্তু যদি আমরা ক্রস করাই তাহলে আমরা দেখব যে ম্যান 2ও লিটল গার্লের ফাদার হতে পারে, কারণ টাইপ ও ব্লাড গ্রুপের চাইল্ড সেখান থেকেও তৈরি হচ্ছে। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দ্য জাজ ইজ নট স্যাটিসফাইড, এবং তারপরে ওই সেকেন্ড টেস্টে যখন করা হলো কালার ব্লাইন্ডের, সেখানে আমরা দেখছিলাম যে ফাদার 1 আর ফাদার 2 এর থেকে কালার ব্লাইন্ড বেবি তৈরি হচ্ছে। সেখানে ফাদার 1 যখন আমরা ফার্স্ট এর টেস্টটা করছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে টাইপ ও ব্লাড গ্রুপের ডটার ম্যান 1 এর থেকে তৈরি হয় না। সেক্ষেত্রে ম্যান 1 কখনোই ওই লিটল গার্লের ফাদার হতে পারে না, কিন্তু ম্যান 2 তার থেকে কালার ব্লাইন্ড বেবিও তৈরি হচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম টাইপ ও ব্লাডের বেবিও তৈরি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ম্যান 2 হচ্ছে আসল ফাদার হবে, ম্যান 3 নয়, কারণ ম্যান 3 থেকে কালার ব্লাইন্ড ডটার তৈরি করা যাচ্ছে না। ওকে, দেখা যাক পৌলমি যে আনসারটা দিল ঠিক কিনা। A woman has a daughter. There are 3 men whom she claims might have been the father of the child. The judge is the paternity court orders that all 3 men, the child and the mother, have blood tests. The results are mother হচ্ছে type A and daughter type O. তাহলে মাদারকে প্রথমেই আমরা দিয়ে দিচ্ছি IA IO আর ডটারটা IO। আচ্ছা, ম্যান 1 হচ্ছে AB, তাহলে ম্যান 1 একদম কারেক্ট বলেছে, আগেই এক্সক্লুড হয়ে গেল। ম্যান 2 সরি হচ্ছে টাইপ বি, ম্যান 2 হতেই পারে। IBIO যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি হতে পারে। ম্যান 3 হচ্ছে টাইপ ও, তার মানে IO। এটারও পসিবিলিটি আছে, তার মানে 2 আর 3 এরা দুজন হতে পারে, এককে আমরা ধরবো না, এক যেহেতু AB ব্লাড গ্রুপ। এবার দ্য মাদার ক্লেমস দ্যাট দিস প্রুভস দ্যাট ম্যান 3 মাস্ট বি লিটল গার্লস ফাদার। এটা কখনোই প্রুফ করে না, এটা হতেও পারে নাও পারে, কাজেই আমরা বলবো দ্য মাদার ইজ ইনকারেক্ট because there are possibilities that both man 2 and man 3 can be the father of the child. The judge isn't satisfied,
So he asked for the medical records of the people involved. He discovered that the little girl is colorblind. Okay. এবার তার মধ্যে men 1 and 2 are also colorblind. Man 3 has normal color vision, as does the mother. আচ্ছা, এবার মেয়েটা তাহলে কালার ব্লাইন্ড, এবার মা হচ্ছে কালার ব্লাইন্ড নয়, কিন্তু মেয়েটা কালার ব্লাইন্ড হয়েছে, তাহলে মা ডেফিনেটলি কেরিয়ার। আমরা মাকে দেব এক্স ক্যাপিটাল সি এক্স স্মল সি, আর মেয়েটা কালার ব্লাইন্ড মানে এক্স স্মল সি এক্স স্মল সি। তাহলে একটা এক্স স্মল সি অ্যালিল অ্যাটলিস্ট বাবার থেকে আসতেই হবে। বাবা তার মানে ডেফিনেটলি এক্স স্মল সি ওয়াই হতে হবে, তবেই এটা পসিবল হবে। এবার অলরেডি আমরা এর আগেরটায় এক্সক্লুড করে দিয়েছি যে ম্যান 1 সে ফাদার হতে পারে না, তাহলে বাকি থাকলো শুধুমাত্র ম্যান 2। কাজেই ম্যান 2 উইল বি দ্য আনসার। তো পৌলমি একদম কারেক্ট আনসার দিয়েছে, যে এখানে দুটো আলাদা আলাদা আমাদের টেস্ট করে বুঝতে পারা যাচ্ছে ম্যান 2 হচ্ছে এই চাইল্ডের ফাদার। কোয়েশ্চেন 8 এ চলে যাচ্ছি, তাহলে পূজা বলবি কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। হ্যাঁ স্যার। হুম, বল। স্যার এটা হবে মে বি অর মে নট বি। ওকে, মেবি। আর বি এরটা হবে যে 1ও হতে পারে আবার 2ও হতে পারে, নট শিওর। 1 ও হতে পারে 2 ও হতে পারে। আচ্ছা, তো দেখা যাক পূজা যেটা আনসার দিল ঠিক কিনা। Another woman has the same problem. Her blood type is A, her child's is B. She again has 3 candidates for fatherhood. Okay. Their blood types are man 1 হচ্ছে B, man 2 হচ্ছে AB, man 3 হচ্ছে O. Based on blood types, the mother says it must have been 1. কখনোই পসিবল নয়, তার কারণ বি মানে হতেই পারে যে আই বি আই ও, আর এটা ডেফিনেটলি তাহলে আই এ আই ও, বা এখানে অ্যাকচুয়ালি আই এ ড্যাশও হতে পারে। আমরা কিন্তু এখানে যে পট করে লিখে ফেললাম আই ও, এটা ঠিক নয়, আমরা আই এ ড্যাশ লিখবো না। ম্যান 1 হচ্ছে বি, তাহলে হতেই পারে আই বি ড্যাশ। তাহলে একটা যদি আই ও অ্যালিল হয়তো একটা থাকতেই পারে, আর মায়ের মধ্যে যদি আই ও থাকে তাহলে বি ব্লাড গ্রুপের বাচ্চাও হতেই পারে। ম্যান 2 হচ্ছে এ বি, এটাও হতে পারে বি এখান থেকে এলো, আই ওটা মায়ের থেকে এলো। ম্যান 3 হচ্ছে ও, এটাও হতে পারে যে ওর আচ্ছা, ম্যান 3 যেটা, এটা ও মানে আই ও আই ও, ঠিক আছে। এখান থেকে এইটুকু বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এই 3 নম্বরটা অ্যাটলিস্ট হতে পারে না কোনোভাবে। 1 or 2 এর মধ্যে কোনো একটা হবে। এরপরে বলছে this child has son this time is also color blind. ভালো কথা। The only one of the men in question to share this characteristic is 2. The mother is not color blind. ওকে, আমরা জানি যে এক্স লিঙ্কের ক্ষেত্রে তো ফাদার টু সান ট্রান্সমিশন কখনোই হয় না। কাজেই 2 নম্বর যে ইন্ডিভিজুয়ালটা ও আদৌ কালার ব্লাইন্ড কি নর্মাল ওই দিয়ে কিছুই যায় আসে না, কেননা ডেফিনেটলি মা নিশ্চিতভাবেই হেটেরোজাইগাস কেরিয়ার আর কি, তো মায়ের থেকেই ও অ্যালিলটা পেয়েছে। কাজে এই সেকেন্ড ইনফরমেশনটাও কোনো এক্সট্রা আমাকে কিছু মানে জানাচ্ছে না। তাই এটার থেকে আমরা কিছুই ক্লিয়ার করতে পারলাম না, আমাদের আনসার ওটাই হবে আইদার 1 অর 2, এটাই কারেক্ট আনসার হবে। আচ্ছা, পরেরটায় চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, ওদের মাল্টিপল অ্যালিল গুলো শেষ হলো, এবার জিন ইন্টারঅ্যাকশনের দুটোই মাত্র আছে, তো আমরা সেটাই চলে আসি।
রিম্পা, প্রথম প্রশ্নটা তোর জন্য। স্যার আমি এটা পারিনি। আচ্ছা, নেক্সট তাহলে রিয়া, তুই বল। স্যার এই পোর্শনের প্রবলেমগুলো করা হয়নি। আচ্ছা, শ্রুতি। স্যার বুঝতে পারিনি এই কোশ্চেনগুলো। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাবে। চল দেখা যাক তাহলে। বলছে in cats there is a gene which produces ticked fur bands of different colors on each hair called agouti, capital H. The recessive allele small h for this gene produces hair which is a solid color from end to end. In addition, there is a coat color gene which has a recessive albino allele A, which in the homozygote prevents the production of any coat color pigment, resulting in a white cat with pink eyes, the traditional albino. Okay. Note that this problem has described two completely different genes. তাহলে one set of gene কি capital H আর small h, আর অন্যটা ওরা এখন অবধি মেনশন করেছে স্মল a. ওকে, these genes are unlinked. An albino female cat is mated to a solid brown male cat, all of which offsprings are agouti. The males and females among these offsprings are allowed to freely intermate, producing a flock of F2 kittens. Predict the phenotypic ratio for fur color among these many grand kittens. Okay. তো এখানে অ্যালিল অন্যটার নাম কিছু দেয়নি, আমরা এটা ক্যাপিটাল এ দিয়ে দিচ্ছি। সো এটা ডেফিনেটলি এটা একটা এপিস্ট্যাসিস রিলেটেড প্রবলেম। এবার দেখা যাক যে ক্রসটা কি করা হয়েছিল। কেমন? প্রথমে একটা অ্যালবিনো ফিমেল ক্যাট নেওয়া হয়েছে। অ্যালবিনো ফিমেল ক্যাট মানে ডেফিনেটলি তার মধ্যে স্মল এ আছে, বাকিটা আমরা কিছুই জানি না, এর বেশি আর কোনো ইনফরমেশন দেয়া নেই, তো আমরা এখানে দুটো ড্যাশ দিয়ে রাখছি। এর সাথে ক্রস করা হয়েছে সলিড ব্রাউন মেল ক্যাট। সলিড কালার তৈরি হয় কখন? যখন স্মল এইচ অ্যালিলটা থাকে, তার মানে স্মল এইচ আর বাকিটা ডেফিনেটলি একটা ক্যাপিটাল এ অ্যালিল তো ডেফিনেটলি আছে, অন্যটা আমরা জানি না। আচ্ছা, এবার কি বলছে? অল দেয়ার অফস্প্রিংস আর অ্যাগৌটি। দেখ, যখনই সবকটা অফস্প্রিং আগৌটি হয়ে গেল, একজনও অ্যালবিনো হয়নি, তার মানে এইখানে আমরা চট করে এখন বসিয়ে দিতে পারবো যে নিশ্চিতভাবেই এই অ্যালিলটা স্মল এ নয়, এটা নিশ্চয়ই ক্যাপিটাল এ। মানে এটা যদি স্মল এ হতো তাহলে আমরা অবশ্যই বেশ কিছু অফস্প্রিং পেতাম যারা অ্যালবিনো। কাজে এইটার জেনোটাইপিংটা আমরা পুরো বলে দিলাম, এইটা হচ্ছে সলিড ব্রাউন মেল। আচ্ছা, এরপরে বলছে যে সব বাচ্চাগুলোই আগৌটি হয়েছে।
এবার এখানে তো দুটোই স্মল এইচ অ্যালিল আছে, তার মানে ডেফিনেটলি এখানে দুটোই ক্যাপিটাল এইচ হবে, এই দুটোর মধ্যে অ্যালবিনো ফিমেল। মানে এটা হলে তবেই এটা পসিবল যে ক্যাপিটাল এইচ স্মল এইচ ক্যাপিটাল এ স্মল এ এইটা তৈরি হয় এখান থেকে। সো সবাই হচ্ছে আগৌটি, কেমন? তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের F1, এইটা হচ্ছে পি। এইবার এদেরকে ইন্টারমেট করা হলো, অর্থাৎ ক্যাপিটাল এইচ স্মল এইচ ক্যাপিটাল এ স্মল এ তার সাথে ক্যাপিটাল এইচ স্মল এইচ ক্যাপিটাল এ। এবার এখান থেকে আমরা জানি যে মেন্ডেলের ডাইহাব্রিড ক্রস এটা, তার মানে ক্যাপিটাল এইচ ড্যাশ ক্যাপিটাল এ ড্যাশ এটা পাবো 9টা। দেন ক্যাপিটাল এইচ ড্যাশ স্মল এ 3টে, স্মল এইচ ক্যাপিটাল এ ড্যাশ 3টে, আর স্মল এইচ স্মল এ এটা পাবো একটা। এবার এদের মধ্যে এইটা হবে অ্যালবিনো, কেন স্মল এ আছে। এটাও হবে অ্যালবিনো, কেন স্মল এ আছে। এইটা হবে আগৌটি, আর স্মল এইচ মানে এইটা হবে সলিড ব্রাউন। তো তাহলে আমাদের রেশিওটা যেটা আসছে 9:3:4, আগৌটি টু সলিড ব্রাউন টু অ্যালবিনো। ঠিক আছে, দিস উইল বি দ্য আনসার 9:3:4। তার মানে এখানে সেকেন্ড পার্টটায় অত চাপ কিছু নেই, 9:3:3:1 এটা তো তোরা সবাই জানিসই। এই জেনোটাইপিংটা একবার করে ফেলতে পারলেই তারপর কিন্তু সিম্পল, যে বাবা মা আর বাচ্চার কি জেনোটাইপ ছিল সেইটা লিখে ফেলতে পারলে তারপর আর এর মধ্যে কিছু নেই। আচ্ছা, তো গেল এটা। আমরা তাহলে আজকের একদম লাস্ট কোয়েশ্চেনে চলে এসেছি, এবং এই এক্সারসাইজেরও মনে হয় এটাই শেষ প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের তো একটা রাউন্ড শেষ হয়ে গেছে, আবার প্রথম থেকে আসছি। অভিলাষা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। Yes, sir. So the first parent had brown eyes and the second parent had cinnabar eyes. Okay. Then For the second one, I got the genotype as CN as capital C small n, small c small n, capital B small r, and small b small r. It is all all wild type eye all color. will be wild type. Okay. Question C. Sir, all will be white eyes. That is small c and small c and small b r, small b r. Okay. Question number D. And sir, I'm not sure, but I got 9 wild, 3 cinnabar, 3 brown, and 1 white. Okay. Let's see whether you are correct or not. Okay. In Drosophila fruit flies, the wild type eye color brick red is actually produced by the deposition of two pigments in the eyes, a dull brown pigment and a brilliant red pigment.
These two pigments are produced by the action of two different non-allelic genes. Each of these genes has two alleles, a dominant one which causes normal the production of the pigment controlled by the gene, and a recessive one which is defective and causes none of that pigment to be produced. Thus, a normal color fruit fly must have at least one dominant allele for each of these genes. Okay. If a fly is homozygous for the defective recessive allele of the gene which produces the brown pigment, that fly will have only the brilliant red pigment in its eyes. This condition is called cinnabar. For this reason, the gene responsible for producing the brown pigment is called the cinnabar gene. Okay. Genes are often named for the effect their mutant alleles have on the phenotype. The symbol for this gene is a two-letter symbol, CN. The dominant allele is CN and the recessive allele is small cn. Okay. Never separate the C from the N. Okay. So a cinnabar-eyed fly would have the genotype CNCN. Okay. If a fly is homozygous for the defective recessive allele of the gene which produces the brilliant red pigment, the fly will only have dull brown pigment in its eyes. This produces brown eyes. So this gene is called the brown gene. The symbol for this gene is BR. The dominant allele is capital BR and the recessive allele is small br. Okay. Note that all flies have two alleles for each of these genes. So the cinnabar-eyed flies will actually have the genotype CNCN, BR, BR, or CNCN, capital BR, small br. And the brown-eyed fly would actually have the genotype capital CN, capital CN, small br, or capital CN, small br, small br. So this will be the cinnabar. This will be brown. এবার কি বলছে, a mating is made between capital CN, small br, and small cn, capital BR. এখান থেকে বলছে 200 অফস্প্রিং এসছে F1 এ। তাহলে F1 এ কি হবে? F1 এ ডেফিনেটলি সবাই হেটেরোজাইগাস হবে, ক্যাপিটাল CN, স্মল cn, ক্যাপিটাল BR, স্মল br। এই হচ্ছে আমাদের F1। এবার এদেরকে ইন্টারব্রিট করা হলো। ক্যাপিটাল CN, স্মল cn, ক্যাপিটাল BR, স্মল br, ক্যাপিটাল CN, স্মল cn, ক্যাপিটাল BR, স্মল br। ওকে। আচ্ছা, প্রথমটাতে বলছে যে এদের আই কালার কি ছিল, যেটা প্রথম মানে যেখানে ক্যাপিটাল সিএন স্মল বিআর, ডেফিনেটলি এর কালারটা ছিল ব্রাউন। আর স্মল সিএন ক্যাপিটাল বিআর এটা ডেফিনেটলি সিনাবার। ওকে। হোয়াট ওয়ার দ্য জেনোটাইপ অ্যান্ড ফেনোটাইপ অফ F1? জেনোটাইপ তো অবভিয়াসলি সবাই হেটেরোজাইগাস হবে এবং এদের ওয়াইল্ড টাইপ কালার হবে। তার কারণ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা করে ডমিন্যান্ট অ্যালিল আছে। তো ঠিক আছে। হোয়াট কালার ডাজ আইস ডু দ্য সিএন বিআর ফ্লাইজ হ্যাভ? তো এটা হলে বেসিক্যালি কোনো কালারই তৈরি হবে না, তো এখানে হোয়াইট আনসার হবে এটা। এরপরে ফেনোটাইপিক রেশিও জানতে চেয়েছি, তো এখানে আবার ডাইহাবিট ক্রসের ওই চার্টটা লিখবো আমরা। ক্যাপিটাল সিএন ড্যাশ
ক্যাপিটাল বিআর ড্যাশ এটা পাবো 9টা, স্মল সিএন ক্যাপিটাল বিআর ড্যাশ এটা পাবো 3টে, আর ক্যাপিটাল সিএন ড্যাশ স্মল বিআর এটাও পাবো 3টে, আর স্মল বিআর এটা পাবো একটা। এবার এটা তো অবভিয়াসলি হোয়াইট, যেখানে সবকটাই হচ্ছে রিসেসিভ। একটা মানে একটা করে অ্যাটলিস্ট ডমিন্যান্ট অ্যালিল যেটা আছে প্রথমটায়, এটা ডেফিনেটলি হোয়াইট টাইপ। যেটাতে দুটোই সিএন রয়েছে, তার মানে ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে সিনাওয়ার। যেটাতে দুটোই স্মল বিআর রয়েছে, তার মানে এটা ব্রাউন। সো আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, 9:3:3:1। ওকে, সো তাহলে আমাদের সবকটাই কমপ্লিট হয়ে গেল এই এক্সারসাইজে যা দেয়া হয়েছিল। আর থ্যাংক ইউ সবাইকে এখানে গত 3 উইকস ধরে পার্টিসিপেট করবার জন্য। এর পরের দিনের মানে নেক্সট উইকের জন্য আমি আবার একটা ফাইল দিয়ে দিচ্ছি, আর সেটাও আমরা এরকম ভাবে সময় লাগবে সেটাও করতে, এমন নয় যে যেটা দেবো ওটা ওই একদিনেই হয়ে যাবে, সেটা এরকম 3 উইকস ধরেই হয়তো চলতে থাকবে, ঠিক আছে? আর নেক্সট মানে সানডেতে তো আমাদের কোনো এক্সাম থাকছে না, কেননা ওই দিনে আমাদের অনেক কিছু শেষ হচ্ছে, ইনহেরিটেন্স বায়োলজিও শেষ হবে, ট্যাক্সোনমিটাও শেষ হবে, আর বায়োস্ট্যাট শেষ হতে 2 দিন লাগবে বলেছিলাম। কিন্তু এরপরে মানে 9th এপ্রিল থেকে আমাদের পরপর এক্সাম স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। 9th-এ বোধহয় ট্যাক্সোনমি আছে, 16th-এ ইনহেরিটেন্স বায়োলজি আছে, আর 23rd-এ গিয়ে বায়োস্ট্যাট আছে। কাজেই সবাই কিন্তু খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে শুরু করে। এতদিন আমরা যেটা করছিলাম সেটা শুধুই প্র্যাকটিস, এই প্রথম আমরা একটা কিন্তু এক্সামিনেশন স্টার্ট করছি, আর এখন থেকে এরকম রেগুলার বেসিসেই প্রত্যেক মাসে কিন্তু এক্সাম চলতে থাকবে, ঠিক আছে? স্যার বলছি কোয়েশ্চেনটা কিভাবে আসবে? ওই নেটে যেভাবে কোয়েশ্চেন আসে ওইভাবে দেবেন? হ্যাঁ, নেটে যেভাবে আসে ওইভাবেই দেবো। মানে তোদের সবার কাছে ওইখানে বসেই যেহেতু আমার সামনে পরীক্ষা হবে, গ্রুপেতে লিংক দিয়ে দেবো এক্সামের, সেটা খুলবি তোরা, খুলে তারপর সেখানে আনসার করবি। মানে আচ্ছা পুরোটাই স্যার। অনলাইন হবে, কিন্তু অবভিয়াসলি তোরা রাফ ওয়ার্কের জন্য নিজেদের খাতা ইউজ করতে পারিস। আচ্ছা স্যার। হুম, ঠিক আছে, গুড নাইট তাহলে সবাইকে। তাহলে আমি এবার শেষ করছি ক্লাসটা। গুড নাইট স্যার। গুড গুড নাইট নাইট। স্যার। Good night, sir.